ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವಂತೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಫಾದರ್ ಗಾಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಈ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆತನ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣವು ಬದುಕಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಾರ್ಡ್, your faithfulness has been so great, Jesus. Thank you, Master. ಭೂಪರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಆತನು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಂತ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
Thank you for being everything for us, Lord. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. Hallelujah.
ஜீசஸ். இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுவே எங்களுக்கு இந்த காலை நேரம் தந்து எங்களை ஆசீர்வதித்த தேவனே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுவே நாங்கள் இங்கே முழு உள்ளத்தோடு முழு சக்தியோடு ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர். இயேசுவே எங்களுடைய காலியான பாத்திரையை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. Lord Jesus, fill us with your wine, Master. Lord, just fill us with your wine. Let it overflow like fountains of river, Master. இயேசுவே ஜீவத்தண்ணீர் எங்கள் மேலே ஊற்றும் ஆண்டவரே. ஆவியானவர் எங்கள் மேலே வாரும், எங்களை ஆளுகை செய்யும் அப்பா. Lord Jesus, இங்கே வரும் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே, Lord, renew them with your strength, Lord. Let them all worship you with all their heart, with complete joy and happiness, Lord Jesus. உம்மையே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you, Lord. We worship you, Lord. விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, எங்கள் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவர், ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. என் விண்ணப்பத்தை கேட்டவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். என் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே, மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே, ஐயா அதிசயம் செய்பவரே, ஐயா அதிசயம் செய்பவரே. சித்தமுண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாக்கினீ, சித்தமுண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாக்கினீ, ஐயா என்று சொல்லி சுகமாக்கினீ, ஐயா என்று சொல்லி சுகமாக்கினீ. நம் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, நம் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா.
செய்தீர், முடவர்களை நடக்க செய்தீர், குருடர்களை பார்க்க செய்தீர், முடுவர்களை நடக்க செய்தீர், ஐயா முடவர்களை நடக்க செய்தீர். வந்திருப்பது எங்களுடைய ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக, பொழுதுபோக்கு கல்ல ஆண்டவரையே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். இந்த உலகத்தையே படைத்தவர், நம்மை படைத்தவர் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். எல்லோரும் கண்களை மூடி அவரை ஆராதிப்போமா? அவரையே நேசிக்க வந்திருக்கிறோம். இங்கே வருவது மாத்திரம் அவரை நேசிப்பதற்கு மாத்திரமே, அவர் சொல்வதை கேட்பதற்கு மாத்திரமே. Let us worship Him with all our hearts. முழு இதயத்தோடு அவரை ஆராதிப்போமா? இயேசுவே, எங்களுக்கு எல்லாவற்றுமாய் இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, எங்கள் மத்தியில் வாரும் ஆண்டவர். Lord Jesus, we welcome you, Lord Jesus. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. We love you, Lord. The songs of our heart. We love you, Lord. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಂಬಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಡೆಸು ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯ. ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಾತನು. ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ. உன்வல்ல செயல்கள் நீனைத்து நீனைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. உன்வல்ல செயல்கள் நீனைத்து நீனைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. ஆஹா, நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. பலியான செம்மாறி பாவங்களெல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பலியான செம்மாறி பாவங்களெல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காகமல்லோ பாக்கிய பாக்கியமே. ஆஹா, பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காகமல்லோ பாக்கிய பாக்கியமே. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை. பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை. Let us lift up our hand. கரங்களை உயர்த்தி தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவரே நாங்கள் மகிமைப்படுத்தலாமா? ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು
ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಂಥ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು இந்த உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து கொண்டு செல்றதுக்கு வந்தவர். ஹalleluya. ಅವರೇ ಎನ್ ನೇಸರ್. ಆತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು, ಆತ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಹalleluya, ಹalleluya. ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ஒருத்தர் மேலும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும். பரிசுத்தப்படுத்துகிற வல்லமை இறங்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். தயிசுவ அக்னியாத தேவர் எங்களுக்குள்ள வேண்டாத காரியங்களை ஆண்டவர் எடுத்து போடும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். சுவாமி, பரிசுத்தப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென். ಆಮೆನ್. ಟ್ರೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆತನ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ, ಆತನ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ, ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ. ಅರ್ಪಣೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಶರೀರ ಇದೆ. ಆತನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಇದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. என்னுடைய வருகை மட்டும் என்னை நினைவு கூறும்படி நீங்கள் இப்படியே செய்யுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಲೆ ಪೋಟುಕೊಂಡು ಪುಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Heal your people. Heal your people, Lord. உன் ஜனங்களை சுகமாக்குங்க. இவர் சரீரத்தில் இருக்கிற பலகீனங்கள் எல்லாம் உன் ரத்தமும் உன் சரீரமும் இப்போதே சுகமாக்கட்டும். ஹalleluya. ನಿನ್ನ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಿ. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದೆಯೋ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊರತೆಗಳಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ಅವರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿ. ಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ஆண்டவரை நினைவு கூறுங்கள். சுதி செய்யுங்கள். சுதி மாடி
touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Lord. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you for healing. Thank you for delivering. Thank you. Thank you, Lord. ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. உம்முடைய ஓ தேங்க் யூ. குணமாக்கு வரங்கள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. ಗುಣಮಾಕು ವರಂಗಳ್. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಲಾರ್ಡ್ ಫೈರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯ ಅಗ್ನಿ ಇರಂಗಟ್ಟು ಉಂಗಳ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯ ಅಗ್ನಿ ಇರಂಗಟ್ಟು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿನಾಲೆ ನಿರಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಿಕರ. Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord. All the glory to you, Lord. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರಕ್ಕೆ ನನ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ஒருத்தருக்கொருத்தர் கட்டி பிடித்து ஜெபியுங்கள். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವದಿಂಗು. ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್. Pray for them. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Oh, praise God. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்திருக்கிறேன். எந்த பயமும் எனக்கு இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கைகளை தட்டி ஏசப்பாவை மகிமைப்படுத்தலாமா? ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். பாசம சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். இயேசு பாசம சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது.
உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். கைகளின் மேலே கேத்தி ಹೇಳೋಣ. மற்றும் உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட என் தேவன் பெரியவரே, என் இயேசு பெரியவரே. ಸಾಕಾ ಯೇಸುವಾಮಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರಂ செய்யுங்க. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಯೇಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ 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 ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಪ್ಪ. ஹalleluya. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ உங்களுக்கு தாண்டவரே, ಎಲ್ಲ நன்றி உங்களுக்கு தாண்டவரே. நீங்க செய்த ಎಲ್ಲ நன்மைகளுக்காக ಸ್ತೋத்திரம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿರುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ನೀನೇ ಯೆಹೋವ, ನೀನೇ ಯೆಹೋ. ಈರೆ ಈರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ, ನೀನೇ ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ. ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವ, ಎಂದೆಂದು ಇರುವ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ದೇವ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇವ ಎಂದೆಂದು ಇರುವ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ದೇವ. ಮರಣದವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ, ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ಮರಣದವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ, ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಎಂದೆಂದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ನೀನೇ ಯೆಹೋವ, ನೀನೇ ಯೆಹೋವ. ಈರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಶಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂಥ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. ಮೇ ವಾಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. என்ன வந்தாலும் அவர் என்னோடு இருக்கிறார். ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 100 ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Psalms 100. ಕೀರ್ತನೆ 100, ಸಂಗೀತ 100. ಇದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ. ತುದಿக்கிற ஒரு சங்கீதம்.
ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ 11 ತಿಂಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಈ 12ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಯಾರನ್ನ? ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯು. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರಜೆಯು, ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಮೇ ಏನಿದೆ ಈ ತಮಿಳ್ என்ன இருக்குதுமா? கர்த்தரை தேவனென்று அறியுங்கள், நாமல்லே அவரை நம்மை உண்டாக்கினார், நாம் அவர் ஜனங்களும் மேய்ச்சலின் ஆடுகளாக இருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? ಎದಕ್ಕಾಗ ಆಂಡವರೇ ತುದಿಕ್ಕ வேண்டும்? ಅದೇ ಮೇಯ್ನು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದದು? ಹಬ್ಬ. ಅವರೇ ನಮ್ಮೈ, ಹೀ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೇ, ಇಸ್ರೇಲರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು எங்களுக்கு உண்டு. அதில் முதலாவது எது? அவர் என்னை ಉಂಟಾಕಿನಾರ್. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಹಿ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕಾವನೆಂಟ್. ಅವರೆನ್ನಮ್ಮ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿನ್ ದೇವನ್. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮರಕವೇ ಮಾಟಾರ್. ಆತನು 6,000 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಈ ಭೂಮಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ. 6,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಆತ ಏನೇನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಆತ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಆತ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಅವರದು ನೆರವೇற்றவல்லவர் ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? உனக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர். அவர் உணர்த்து கொண்டே இருக்கிறார், ಯೇಸುವೇ ಉನ್ ದೇವನ್ என்று. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಯೇಸುವೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಮನವರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೇನಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಸಂಟ್ ನೋ. அவர் அறியாமல் எது செய்வார்? கல், மண், மரங்கள் என்ன செய்வார்? ಪೂಜೆ செய்வார் ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಜಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ಎನ್ನೈ ಉಂಟಾಕಿನವರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್, ಆಮೆನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್. ಮಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ತುಂಬಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ஹல்லேலூயா. எங்கே துதிக்கிறீங்களோ, எங்கே ஆராதிக்கிறீங்களோ, எங்கே நீங்கள் கர்த்தரை உயர்த்துறீங்களோ, அந்த வீட்டில் தேவ பிரசன்னம் நிரம்பி கொண்டிருக்குது. பிசாசு உள்ளே வர்றதுக்கு கூட ஆகாது. ஆமென்.
ದುರಾತ್ಮಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ಮನೆ ದರಿದ್ರ. அந்த வீட்டில் என்ன இருள் தரித்திரம், உள்ளே போனவே தெரிஞ்சிடுது ಇದೆನ್ನ ಪಿಶಾಸಿನ வீடுன்னு சொல்லு. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಯು ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಂಡಾಕಿನವರೇ ಎನಕ್ಕೆ ದೇವನ್. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದ, ಯಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತರ್ ದೇವನಾ ಇರುಕ್ಕಾರೋ ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ದೇವರೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He made us. He created us. ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆನಂದವೇ ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ. ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನು. యేసయ్య. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ತುತಿಸುವೆ 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 ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ? ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. உங்களை அவருக்கு அர்ப்பணை செய்கிறது நல்லதா இல்லையா? ಯಾಕೆ? ಆತ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ, ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ. ಹಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಡೆ ಒಪ್ಪು ಕೊಡ್ಕಿರೋದು ನಲ್ಲದಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋರು ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ஒரு ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ என்ன செய்வார்? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ನಮಗೇನಂತ ಅರಿವಿರಬೇಕು? ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವನೇ ಆತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ?
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 4:35, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ 4. ಹೇಳ್ರಿ ಕರ್ತನು ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರೇ. ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಯಾರು? ಅವ್ರು ಒರುವರೇ ದೇವನ್. ಅವ್ರು ಒರುವರೇ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. மேரி இருக்கிறாரு, ஆந்தோனியார் இருக்கிறாரு, அவர் இருக்கிறாரு, அவர் கூட கடவுள் என்று சொன்னால் ஏமாந்து போகாதீங்க. வசனம் என்ன சொல்றது? ಕರ್ತರ್ ಒರುವರೇ ದೇವನ್, ಅವರು ಒರುವರೇ ದೇವನ್, ಆತನೊಬ್ಬನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ 17:3 ವಾಕ್ಯ, ಜಾನ್ 17:3. ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ. ಆಮೇನ್. ತಮಿಳ್ என்ன இருக்குது? ஒன்றாக மெய் தேவன். Only one God. He is the true God. He is the God of Israel. He is our creator. ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು, ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು. ಬೇರೆ ದೇವನು ಇರುಕ್ಕಾರಾ? சொல்லுங்க. any other gods is there? ಇಲ್ಲ. he is alone. ಆಮೇನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಳುಗೆ செய்யும் ஆவியானவரே, பலியாய் தந்தே பரிசுத்தமானவரே, ஆவியானவரே, என் ஆற்றல். ஆவியானவரே, ஆவி. I give all the glory, Father. என் ஆற்றல். God is having full authority upon you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಓನರು, ಅವರ್ತಾ ಉನಕ್ಕೆ ಓನರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ. ಆಮೇನ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ದೇವರು. ಸ್ವರ್ಗ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಯ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು? புதிய ஏற்பாடில் எதுக்காக நாங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும்? Why should you worship in the New Testament? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು? ಡಸ್ಟ್, ಮಣ್ಣಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಿಂದು ಪೋನ ಎಂಗಡೆ ತಿರುಂಬಿ ಉಂಡಾಕಿನಾರ್. ಬಿದ್ದು ಹೋದ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಿರುಗಾ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿತ್ತಾರ್. ಯಾರು ಕೊಳ್ಳೆ? ಕ್ರಿಸ್ತವು ಕೊಳ್ಳೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಆದಾಮನ ಸಂತತಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಸಂತತಿ.
ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೋ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. புது ಸೃಷ್ಟಿಯಾಕಿನಾರ್, ಪಳೆದೆಲ್ಲ ಎನ್ನಾಚಿ ಒಳಿಂದು ಪೊಯ್ಚಿ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಈಗ ನಾವು ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನ ಆತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆತನನ್ನ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ, ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவர் எங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் என்ன செய்தார்? தெரிந்து கொண்டார். He chosen us in Christ. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸುವಂಥ ದೇವರು. ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂಥವ್ರು. ನಾವು ಆತ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ಅವರನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ಪಾನು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೀದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. என்ன தமிழில்? நான் தார்ச்சி அடையன். ಅವರಿನ್ ಮೇಯ್ಪರ್, ಅವರಿನ್ ಮೇಯ್ಪರ್. ನನ್ನನ್ನು ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ದ ಈ ಕೀರ್ತನೆ? ದಾವೀದನು ಸೌಲ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲ ಅವನ್ನ ಎನ್ನ ಸೈದಾನ್ ತೊರೆತುಕೊಂಡು ಬಂದಾನು. ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೌಲ ರಾಜ. ದಾವೀದನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೇನು ಮಾಡ್ದ? ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಕೊಂಡ, ನೀರಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಏಂಗೇದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್, ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಾನೆ? ನನ್ನನ್ನು ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அமைதியான தண்ணீர்களுக்கு எங்கே கொண்டு போய் விடுகிறார். ஹல்லேலூயா. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕುರುಬ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕೀರ್ತನೆ 78:52 ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. 78:52, 78:52 ವಚನ.
ಆತನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಎಂಬಂತೆ ಯಾರನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನು, ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ನಡೆಸಿದನು. ತಮಿಳನ್ನ இருக்குது 78. தன்னுடைய ஜனங்களை ஆடுகளைப் போல் புறப்பட பண்ணி அவர்களை வனாந்திரத்திலே மந்தைய போல் கூட்டிக்கொண்டு அவரே முன்னாலே போனாரு, நாங்கள் பின்னாலே போய் கொண்டிருக்கிறோம். ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕುರುಬನಾಗಿ ಆತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. ஹல்லேலூயா. ஆமென். இப்படித்தான் சொல்லணும். சாத்தானுக்கு அப்போதான் வெக்க வருகிறது. ಸೈತಾನನಿಗೆ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಏನಯ್ಯ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ ಯೋಬ? ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಆತನೇ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஹல்லேலூயா. எடுத்துக்கொண்டவரும் அவரை, கொடுத்தவரும் அவரை, அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்படின்னா என்ன போனாலும் அவர் இருந்தால் போதும். ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಮ್ಮ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೇ ಗೋ, ಲೆಟ್ ಜೀಸಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಗೋ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಆದರೂ ಏನಂತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. அல்லேலூயா. உன்னுடைய பிரசன்னம் எப்போது எனக்குள்ள இருக்கிறதுக்காக நன்றி. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಕರಂಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ. ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗದೆಂದಿಗೂ, ನಿನ್ಬೇಲಿ ಮೀರಲು ವೈರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏನಾಗದೆಂದಿಗೂ, ನಿನ್ಬೇಲಿ ಮೀರಲು ವೈರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಓ ದೇವಾ, ನೀನೇ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ಅಪವಾದಿ ಬಗೆದ ಕೇಡುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಿ ಬರುವವು. ಓ ದೇವಾ, ನೀವೇ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ಅಪವಾದಿ ಬಗೆದ ಕೇಡುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಿ ಬರುವವು. ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವಾತನೇ, ಬಲಪಡಿಸುವಾತನೇ, ಕೆಳಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾತನೇ, ಘನಪಡಿಸುವಾತನೇ, ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಪರ ನಿಂತು ಜಯ ನೀಡುವ ದೇಶನ ನಂಬ್ತೀರಮ್ಮ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. அவர் உன்னை உண்டாக்கினதுனாலே நீனு உனக்கே சொந்தமல்ல, நீ அவருக்கு சொந்தம். ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಓದೋಣವಾ?
1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 6, 19, 20. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 6, 19, 20. ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಏನಾಗಿದೆ? ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಅಬ್ಬಾ, என்ன தமிழ் என்ன இருக்குது? உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாயிருக்கிறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சொந்தமல்ல. அறிந்திருக்கிறீங்களா? ನಾಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಚೊಲ್ಲಂಗ ಎದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಅಡ ಇಟ್ಟರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೇಟು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಡ್ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಅವನು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ವಿ? ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ವಿ? ಸೈತಾನನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? சொல்லுங்க, என்ன செய்தார்? ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. அவர் என்ன செய்தார்? ತನ್ನೆಯೇ ಕೊಡುತ್ತಾರ್. ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಯಜಮಾನ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಇವಾಗ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ ನನ್ನ ಕುರುಬ, ನಾನು ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಮಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನೀ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನು, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ಮಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಹೆಂಗೆ ತುದಿಕಿರ್ದಿಲ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಎನ್ನರಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರು. ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ಒಳಗಡೆನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? சொல்லுங்க. எப்படி செய்யறது? அப்படி எதானே இருக்குதா? இல்லை. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏನಂತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕುರುಬನು. ನಾವು ಆತನ ಮಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.
We are not belongs to ourselves, we are belongs to Christ who brought us by his own blood. ಸ್ವಂತ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಕೃತಜ್ಞ ಆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. 104. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನೇ. தமிழ் என்ன இருக்குது? அவர் வாசல்களில் துதியோடு, அவர் பிராகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து ಅವರ ನಾಮத்தை ಸ್ತೋತ್ತರಿಂಗಳ್. ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಂದಿರ ದ್ವಾರ, ಎರಡನೇದು ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. தமிழ் என்ன சொல்றாரு? எப்படி? வாசல் துதியோடு, அப்புறமா இன்னொன்று என்ன? ಪ್ರಕಾರಂ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತಿದೆ? ಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿವು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲನಾ? ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತಿರಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ வாசல்ல வரும்போது என்ன செய்யணும்? சொல்லுங்கம்மா. பாட்டு பாடிக்கொண்டு வர வேண்டும். முறுமுறுத்து வரக்கூடாது. ஐயோ இந்த மாடி ஏறணுமேன்னுட்டு வரக்கூடாது. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಟು ಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾನ ಈಗ ಮಾಡಿ ಪತ್ರದ உங்களுக்கு தெரியாது. ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮಾಡಿ ಹತ್ತೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಸ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಂಗಳ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಕಾರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ஆராதனை செய்யும்போது என்ன செய்வார்? தூங்கியிருக்கிறாரு. என்ன கிஃப்ட் அவருக்கெல்லாம், என்ன வரங்களுமா உங்களுக்கெல்லாம்? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಕೊರತೆನೇ ಇರಲ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಆತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೇಟಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. ಮಂದಿರ ದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಏನಂತೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಸೇರಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತಿಟ್ಟ ಅನ್ನ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಸತ್ಯಮ್ಮನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಆಮೆನ್. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇನ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀರ? ಏನು ಗುರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣವಾ. ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ತುತಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ, ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆತ್ಮ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ, ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂತ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಉನ್ನತವು, ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವು. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯವೇ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಮಂದೆ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಕುರುಬ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗೇಟಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಆಲಯದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರೋಣ? ಪ್ರಕಾರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋದಂತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ அவருடைய பிரசன்னத்துக்கு வர்றதுக்கு அனுமதி கேட்கறது. நான் துதித்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன், உள்ளே வரலாமா ஆண்டவரே? அவர் என்ன சொல்லுவார்? ಆತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? என் பிரியமெருபவதி என்று அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவே, அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே. இயேசுவே ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா, 10,000 ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಮನೆಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಗೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಶಾಲಾ ಐ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಾರ್, ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸು. ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ?
ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೇನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಷಿಪ್, கம்யூனியல் வர்ஷிப். எல்லாம் சேர்ந்து துதிக்கிறது. இது தனிப்பட்ட ஜெபம் சொல்லுகிறதில்லை. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்தக்ஞதா ஸ்துதியுடனே ஆமென். Thanks and praise merge together as God peoples are thankful and bless his name. Amen. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೀರಾ? ಆರಾಧಿಸ್ತೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಆತನ ಸ್ತುತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದೆಯಾ? ಕೀರ್ತನೆ 34:1 ಬೇಗ ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ. Psalms 34:1. ಯಾವಾಗ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? ಯಪ್ಪಮ್ಮ ಆಪಾಡೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಬೇಕು என்ன கொடுக்கூடா? ரெஸ்ட்டு வாய்க்கு ரெஸ்ட் கொடுக்காதீங்க. பேசக்கூடாது யாருக்கிட்டையும். ரெஸ்ட் என்ன பேசக்கூடாது, துதித்து கொண்டே இருக்கணும். ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಾವೀದ? ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಸ್ತುತಿಯು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಇರುವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. என்ன சொல்றது? இருக்கும். இருக்கும் என்று சொன்னா என்ன? நேத்து பண்ண இன்னைக்கு பண்றது அப்படி இல்லை. இன்னைக்கும் இருக்குது, நாளைக்கும் இருக்குது. ನಾಳೆನೂ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ನಿನ್ನ ಕುರುಬ. ಆ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಾದರೆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳು ಕದಲತ್ತೆ.